ओम शांति 19 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे सबुठारु मूल बा प्रथम सेवा हैला बाबांक स्मृति रे रहिबा एवं अन्य मानकु स्मरण कराई देबा। तुमे माने काहाकु भी बाबांकर परिचय दे तांकर कल्याण करि परिबो। सबुठारु मूल बा प्रथम सेवा हैला बाबांक स्मृति रे रहिबा एवं अन्य मानकु स्मरण कराई देबा। तुमे माने काहाकु भी बाबांकर परिचय दे तांकर कल्याण करि परिबो। प्रश्न केउ गोटी छोटिया अभ्यास मध्य बहुत बड़ अवज्ञा कराई देई थाए, सेथिरु मुक्त रहिबार उपाय कोन? केउ गोटी छोटिया अभ्यास मध्य बहुत बड़ अवज्ञा कराई देई थाए, सेथिरु मुक्त रहिबार उपाय कोन? उत्तर जदि काहा भितरे किछि भी लुचाइबार बा चोरी करिबार अभ्यास थिबो तेबे ताकु बहुत बड़ अवज्ञा कुहाजिबो। कथारे अछि काणी कौड़ीटिए चोरी करिबा जहा लक्षे टंका चोरी करिबा सेया। लुभर बसीभूत होई बा भोक लागिबा कारणरु हेउ बिना अनुमति रे लुचाई खाइदेबा बा चोरी करिनेबा एहा बहुत खराब अभ्यास। एही अभ्यासरु मुक्त हेबा पाई ब्रह्मा बाबांक भली ट्रस्टी हुओ। एही भली जहा भी सब खराब अभ्यास अछि सेगुडी को सत्यता पूर्वक बाबांकु सुनाई दियो। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती, पिल्ला माने जानिछंती आमे अविनाशी बाबांक सम्मुखरे बसिछु। आमे ईश्वरीय परिवार अटु, ईश्वर निराकार अटंती। एकथा मध्य जानिछंती जे तुमे आत्म अभिमानी होई बसिछ। एथिरे कौनसी प्रकारर विज्ञानर अहंकार बा हट जोग आदि करिबार कथा नाही। एहा हेउछि बुद्धिर काम। एथिरे एही शरीरर किछि भी काम नाही। हट जोगरे शरीरर काम रही थाए। एठारे आमे निजको बाबांकर संतान मने करी तांको सम्मुखरे बसिछु। आमे जानिछु जे बाबा हमकु राजयोगर पाठ पढाउछंती। प्रथमतः बाबा कहउछंती निजको आत्मा मने करी बाबांको मने पकाओ, तेबे मीठा मीठा संतान माने तुमर सब पाप कटि जिवो। ता सहित स्वदर्शन चक्र मध्य घुराओ एवं अन्य मानकर सेवा करी निज समान करो। बाबा जन जन को देखुछंती जे ये की सेवा करूछंती, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा अथवा मूल सेवा करूछंती। तेबे बाबा प्रति पिल्ला मानकु देखुछंती। ये समस्तंको बाबांकर परिचय देउछंती। एहा ही हेउछि मूल कथा। समस्तंको बाबांकर परिचय देउछंती, अन्य मानकु बुझाउछंती जे बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, तेबे तुमर जन्म जन्मांतरर पाप कटि जिवो। एही सेवा केते करूछंती, निज सहित तुलना करूछंती। सबुठारु अधिक सेवा किए करूछि, मु काहेकि एहांक ठारु अधिक सेवा न करिबी? मु एहांक ठारु मध्य अधिक जोग रूपी यात्रा रे रही पारिबी ना नाही? बाबा समस्तंकु देखुछंती। बाबा समस्तंकु समाचार पचारुछंती, कौन कौन सेवा करूछ? काहाको बाबांकर परिचय देई तांकर कल्याण करूछ? समय नष्ट करूनाह तो? एहा ही हेउछि मूल कथा। वर्तमान समस्ते अनाथ होई जाइछंती। अविनाशी बाबांकु केही भी जानि नाहंती। बाबांक ठारु संपत्ति तो निश्चित भावरे मिलुछि। तुम बुद्धि रे मुक्ति जीवन मुक्ति धाम उभय रहिछि। पिल्ला माने एकथा मध्य बुझिबा दरकार जे आमे एबे पाठ पढुछु, पुणी स्वर्ग को आसी जीवन मुक्तिर राज्य भाग्य नेबु। बाकी अन्य धर्मर जो अनेक आत्मा माने अछंती सेमाने तो केही भी रहिबे नाही। केवल आमे ही भारत रे रहिबु। बाबा बसी पिल्ला मानकु सिखाउछंती। तुम मानक बुद्धि रे कौन कौन सब रहिबा दरकार? एबे तुमे संगम जुगरे अछ, तेणु तुमर खाइबा पीबा मध्य शुद्ध पवित्र हेबा दरकार। तुमे जानिछ आमे भविष्यतरे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हेबु।
ଏହି ମହିମା ହେଲା ଶରୀରଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର। କେବଳ ଆତ୍ମାର ମହିମା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତେବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିପରି ପବିତ୍ର ରହିବୁ? କାହିଁକି ନା ମାୟାର ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାକୁ କିପରି ଛାଡ଼ିବୁ? ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତ ଚାଲୁଛି ନା, ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ। ସିଏ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଦେବୀ ଦେବତା ରହିବେ। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବିନାଶ ପରେ କେବଳ ଆମେମାନେ ହିଁ ରହିବୁ, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବ, ତାହା ବହୁତ ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ବାକି ସେଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ ରହିବ। ଆମର ପଦ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କେତେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛୁ? ବାବା ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଏକଥା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସେବା ଏହି ଦାଦା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର, ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼। ତେବେ ନିଜକୁ କେତେ ସମୟ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରୁଛ? ଏହି କଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଆମେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ବାକି ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସେବା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ଏହା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସହଜ କଥା। ସ୍ଥୂଳ ସେବା କରିବାରେ, ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ, ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ମେହନତର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ବିନାଶର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାକି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମନେ ପଡ଼ିବ କି? ମୋଟେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ରହି ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗର ତ ଅନେକ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ, ହେଲ୍, ଦୁଃଖଧାମ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଅବିନାଶୀ ପିତା କେବଳ ଜଣେ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଯିଏକି ବହୁତ ସେବା କରି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ବାବା ନିଜେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ପାବନ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବୁ? ଆମେ କ'ଣ ସେବା କରୁଛୁ? ଘରେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଅବଳା, ଗରିବ, ଶବର ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ନା? ଗରିବ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଧୁରି ଯିବେ, କୌଣସି ପାପ ଆଦି କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ କେତେ ମିଛ, ଚୋରି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ଚାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଘରେ ତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଲା କାହିଁକି ପକାଉଛ? କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଚୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଲୁଚାଇ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଲୋଭ କାରଣରୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଲୋଭୀ କିଛି ନା କିଛି ଚୋରି କରି ଖାଇଦେଉଥିବ। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିରୁ ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱର ପିତା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କେହି କେବେ ଚୋରି କରୁଥିବେ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଶିବ ଭଗବାନ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୈବୀକର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଚୋରି କଲାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଚୋରି କରିବେ? କେବେ ଆମ୍ବ ଉଠାଇଲେ, କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଠାଇ ଖାଇଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା। ସିଏ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ଯଦି କୌଣସି ଅବଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ଶୁଣାଇ ଦିଅ, ଦାନ ଦେଇଦିଅ। ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଅବଜ୍ଞା କରିବ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଚୋରିର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଖରାପ। ଧରିନିଅ କେହି ସାଇକେଲ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବିସ୍କୁଟ ଡବା ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଅଥବା କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୋକାନୀ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସରକାର। ପାଣ୍ଡବ ସରକାର ନିଜର ଦୈବୀ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ରାଜତ୍ୱ କରୁନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ସେମାନେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବପତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣ୍ଡବ ପିତା କିଏ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସିଏ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କର କି ସେବା କରୁଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ଯିଏ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେବା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ଏହା ତ କେହି ବି କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୌକିକ ପରିବାର ଥିଲା। ଶିବ ବାବା ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସେବା କର। ମୋତେ କିପରି କହିବେ? ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କରନ କରାବନହାର ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼। ଏହା ତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲ। ଏବେ ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏହାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏକଥା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବେ? ତ୍ୟାଗ କରିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା କି? ବାସ୍, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଏହି ଯୁକ୍ତି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଏହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କେତେ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କେହି ବି ଆସିବ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି ଯେ ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକି ପିଇଲ? ଏହି ବିଷ ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇ ପବିତ୍ର ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି କଥା ଥିଲା। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଅମୃତ ପିଇବାର ଅଛି ତେବେ ବିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି ତ କେବଳ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିବ ନା। ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ତେବେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ପବିତ୍ରତା ତ ବହୁତ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ, ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର।
ଆଗରୁ ତୁମର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଆଗରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହୁଥିଲ ଆମେ ପାପୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଆମେ କେତେ ସେବା କରୁଛୁ? ଯେପରି ଭଣ୍ଡାରୀ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ସେବା କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସାରା ଚମତ୍କାରିତା ତ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କର। କେତେ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ସେବା। ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହି ପାଞ୍ଚଭୂତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶରଣ ପଡ଼ି ମେ ତେରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏପରି କହିବା କି ଏବେ ତୁମେ ଶରଣକୁ ଆସିଛ, କାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ତେବେ ତୁମଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୂତ ଲାଗୁଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ଏହି ଭୂତ ତୁମକୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ତ କାହାକୁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି 5ଟି ଭୂତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରି ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲଣି। ତୁମକୁ ଏହି 5ଟି ଭୂତ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। କାମ ବିକାରର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହା ତୁମକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରିଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ଯେପରି ରାଜା ରାଣୀ, ସେହିପରି ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭୂତର ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏହି ଭୂତ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ମଧ୍ୟ କେତେ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି, ଏହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର ଭୂତଠାରୁ ବାବା ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହୁଛି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତ ତୁମର ଏଭଳି କୌଣସି କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ଚୋରି କଲ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲା, ତେବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନା? କିଛି ନା କିଛି ଉଠାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ଛୋଟ ଚୋରରୁ ବଡ଼ ଚୋର। ଯଜ୍ଞରେ ତ ଏଭଳି କାମ କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତାହା କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ଥୂଳ ସେବା ସାଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା ଏବଂ ମୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଏହି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ସେବା ସାଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା ଏବଂ ମୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଏହି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଚୋରି କରିବା ବା ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ଦାନ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଫେରସ୍ତ ନେବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଚୋରି କରିବା ବା ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ଦାନ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଫେରସ୍ତ ନେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ ବା ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହୁଅ।
ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ ବା ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେହି ବ୍ୟାଧି କାରଣରୁ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବା। ବ୍ୟାଧି ଆସିବା ଏହା ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ହଲଚଲ ହୋଇଯିବା ଏହା ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିର ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଚିନ୍ତନ ଅଧିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଚିନ୍ତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିନିଏ। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପାହାଡ଼କୁ ପାଣି କରିଦିଏ। ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପାହାଡ଼କୁ ପାଣି କରିଦିଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶମୟ ହୀରା ଭଳି ଚମକୁଛି। ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଶକ୍ତି, ଅଜର, ଅମର, ଚେତନ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଶରୀରର ମାଲିକ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେହରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଉଛି ନିଜର ଘର ପରମ ଧାମକୁ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିରବତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ, ମୋର ମିଠା ଘରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସୁନେଲି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁଠି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ମହାଜ୍ୟୋତି ପରମଜ୍ୟୋତି, ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍, ଶିବ ପିତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତାର ଅନୁଭୂତି କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଶିବ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଶିବ ବାବା ମୋତେ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ରତାର କିରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରୁ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ, ରାମରାଜ୍ୟ, ଶିବାଳୟ, ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ, ସୁନାର ଦୁନିଆ, ଅମରପୁରୀ, ସୁଖଧାମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଭାରତ ଭୂମିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ସମସ୍ତେ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହି ଦୈବୀ ଲୋକରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ,
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅହିଂସା ପରମୋ ଧର୍ମ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା କଞ୍ଚନ କାୟା ପବିତ୍ର ଶରୀରରେ ଅଛି। ମୋ ମସ୍ତକରେ ସୁନାର ମୁକୁଟ, ସେଥିରେ ହୀରା ଲୀଳା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ମୋ ଆଖିରେ ଅଲୌକିକତା, ଦିବ୍ୟତା। ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛି। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଦେବତା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ବଂଶରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଦୈବୀ ସ୍ୱରୂପର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ମୋର ଦୈବୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ମୋର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ବଳରେ ସଂସାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ଏବଂ ସେବାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବରଦାନ ଓ ଶକ୍ତିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୋର ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଓ କର୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ତନ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର କରୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମାର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରକମ୍ପନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରକମ୍ପନରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଲାଇଟ୍ର ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି। ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଫରିସ୍ତା ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଅତି ଆକର୍ଷକ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ,
ମନମୋହକ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ନେହ ଓ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବାପ ଦାଦା ମୋତେ ବିଶ୍ୱ ସେବାର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିରେ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାକାର ଲୋକକୁ ଲେଉଟି ଆସୁଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଅନ୍ତରର ସହିତ ଏହି ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।